الصالحات في قراءة منظومة إنسان أولي الأبصار إسرائيل بالمفردات للأستاذ الأخبار دولة المعبد السيد محمد بن حسين علي معمود وتعليم الكتاب الذي رفعت في شيخ مجال النظيف وتعليم الكتاب الأسباب النووية للإمام أبي زكريا بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بهما بعلومهم وببركتهم وبكرامتهم وبأسرارهم في الدنيا والدنيا والآخرة على جميع تمام الأجسام إرشاد الإخوان وإلى حضرة جميع مشايخ kita berkenan dengan Allah Subhanahu isti'anah manahum bersama khalil mubarak wa muslim saleh umat dengan Islam mazlum Allah yang menasihkan semua terahum khalil mubarak wa rahmah subhanahu wa ta'ala muslim Muhammad al-Ismaili al-Sifan al-Muslim Muhammad al-Sabit Muhammad al-Syekhina Abad Jamsudani bin Hamid al-Jakan al-Zakir wa usulihim wa man tazaba ilayhim al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي بالمقدر فرج كربلاء وأمدنا بسر الإسراء يا ليلة المعراج والإسراء كم عبرة فيك وكم ذكراء يا ليلة الأبد مقام المصطفى قد قصرت عنه ذرى الجوزاء سبحان من أسرى بخير عباده الراهي بحرمة بمكة للمسجد أقصى بغير عناء ورحمة رب حوله وبقربه وأراه من آياته الرائي رغب القرآن لركابه جبريل يحرسه من العداء وببيضة قال الأمين له إلى هذه تهجر مسجد الآخاء صل لربك المعتجب من هنا حيث تفارق موضع الأحياء وببنيان صلى بأسفل الشجرات ورسلت موسى بقرب رعاء وبدور سيناء المقدس سره صلى النبي هناك وسط عراء وببيت لحم المسيح وأمه صلى الرسول لخالق الأشياء فدعا قوم العبريد وذر النبيين من به سنة ناره الحمراء وتلا النبي دعاء جبريل الأمين فخر مسروعا على الصحراء فرآه ناسا زرعوه وحصاده يوما ثم بدا بحال نماء جبريل أخبره وبين سؤاله وأجابه أهل الجهاد أولئك
يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء والأمة الوسطى لأحمد فضلهم يربو على غير لهم وسواء وكتابه الفرقان بيان لما قد كان من شيء من الأشياء وتذاكروا إذ ذاك فيما بينهم الساعة الحق على استخفاء سكتوا ولكن المسيح أبان عن بعد لأشرة لها بجلاء وتكلم المختار قال يبعث والساعة كهاتين مع الإيماء قدحني من عسل ومن لبن له مما به من عطشة وظماء فأصاب من عسل قليلا وارتوى من كأس در وهو خير عذاء وأتي بإمرج ليرقى صاعدا نحو السماء بهمة قأساء لاقى من الترهيب والتأسينيس من رسول وأملك بكل سماء في أول كان اللقاء بإدام ولديه أسودة بلا إخصاء ورأى الخليل بسابئ أوصى بإكثار غصاش الجنة الغناء في بيته المعمور صلى معه أرواح أمته به لكساء وأتى إلى ملئه والأعلى فجبريل كهلس قد بلغ الرراء وعلى لسدرة منتهى العظمى التي جلت عن الأوصاف للبلغاء من أسجد أوراقها والأوراقات منها تزل الخلق باستغفاء أمثال غربان العظاه ملائك لم يسأموا تسبيها سبح مساء تأويله أرواح أمة أحمد ماتوا على الإسلام في السعداء من أصلها تنساب أربع أنهر نهر لخمر ثم نهر الماء وبثالث لبن يسوغ لشارب وبرابع عسل زهاب صفاء والكاثرة الموعود وموردنا غدا ينساب منها فائق الإرواء ثم جنان الخلد كانوا دخوله فإذا بها ما لا راه رائي والأذن للإنسان ما سمعت به في القلب لم يخطر لدى العقلاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء
تاجها لحضرة ألطاف اللطفاء يا ربي بالمختار فرج كربنا ومنا بسر السراء فضل الحبيب كقوم قوسين وغار إلى السجود جلة ورجاء ورأى الإله فيا لها من نعمة حصل بسر سير للإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا ومدنا بسر الإسراء سرد وجبال نرد شفاعة معنى الخطاب لسيل الشفعاء يا ربي قد عطيت رسلة رفعا وخصائص من عظم النعماء يا ربي بالمختار فرج كربنا ومدنا بسر الإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا ومدنا بسر للإسراء فبالخليل بخلد خصصته وأخي الكلم خصصته بنجاء ووهبت عيسى من عجائب حكمة وكتابه الإنجيل جم سناء فأتى جواب الحق جل جلاله خص الرسول بعزم الآلاء جعل النبي حبيبه وصبيه وحباه سبع مثاني لثناء وخواتم البقرة وأيضا أسهم الإسلام مثل دعائم لبناء وسد وأبطل أمته شهداء على الناس بيوم قضاء وقضى ببرد الخمس لكن نجرها 50 تخفيفا على الضعفاء ثم نزول من السماء مودعا ممن بها بتحية ودعاء فرأى بأسفلها دخانا مسلما وقبيح أسواد لدى الإصغاء تلك الشياطين ندحم على عيون الخلق كي لا يبكروا بعلاء قص النبي على قريش سبحه مسراه حول البيت بالبطحاء والمسجد الأقصى لهم عربه وعديد أبوابنه بوفاء وأضاف أني قد مررت بعيركم فأتت كما قال من الروحاء سخروا به إذ لم يقروا قوله وكذاك أهل الكفر والإغواء لكن أبو بكر يقر قوله عند رسول صدقة في الإسراء
وخلاصة المعراج والإسراء يا مسلمون نظمت قصد رجائي من ربي الرحمن عفوا شاملا ودوام توفيق وجزل عطائي وعناية نظم بذريتنا وشفاعة من سيد الشفعاء وحماية للمسلمين جميعهم من كيد الشيطان ومن عدائه وهلاك قوات اليهود ومن لهم شرك بنصرتهم من الخلفاء ثم الصلاة على النبي وآله سبل النجاة السادة الشرباء وعلى صحاب مهاجر ونصرهم وعلى المحب لهم بسرك ولائي يا ربي بالمقدار فرج كربنا وامدنا بسر للإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا قد حضرنا قصة معراج نبيك الكريم ورسولك المبارك العظيم فقد علينا ببركة لباس العدل والتكريم وأسقنا بجواره في دار النعيم وجعلنا في الجنة بالمقيم. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله وصحبه أهل الصدق والوفاء أن تكون لنا معينا وشفيعا وبوئنا من الجنة غرابا وارزقنا بجاهه إنك قبول وإذا وشرف. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار والصلاة الأبرار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا عزيز الجبار وأصلنا من جميع المصير والمباسر والمكاره والمخاوف والأخبار واجمع بيننا وبينهم بدار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا بالعباد والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا فإنك أنت الغفور الغفار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم ومن الجهل والكسل والحزن ومن العجز ومن الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم تقبل شفاعة سيدنا محمد الكبرى وارفع درجته العليا وأعطي سؤله في الآخرة والأولى كما أتيت إبراهيم وموسى. اللهم اجعل سيدنا محمدا من أكرم عبادك عليك كرما ومن أنفعهم عندك درجة ومن أعظم خطرا ومن أمكانهم الشفاعة. اللهم أتبعه من أمتي وذريتي ما تكر به عينه واجزي عنا خير ما جزيت نبيا عن أمتي واجزي الأنبياء والمرسلين كلهم خيرا. وصل وسلم على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وبينهم من الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما دائما إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمن حضر ولمن وبعنا من المسلمين أجمعين ولمن أوصانا وأوصيناه بالدعاء. اللهم اكتب السلام والصحة والعافية علينا وعلى جميع الحجاج والغزاة والمسافرين ببرك وبارك وجوهك من أمة سيدنا محمد سيد المرسلين. اللهم طهر قلوبنا من رجل العهد والمعنوي والأجناس وأعنا من شر الجنة والناس. اللهم لا تحرمنا في غفلة ولا تأخذنا على ذرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا يا مولانا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima nafa wa iktifa wa mudakar wa tazkira wal ibadah wal istibada wal ista'ala nasali bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa ila ta'ala khairi ittiba wa ila mardati wa qurbi wa sabbi subhanahu wa ta'ala wa mudakina fid din wa 'ala ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal muslim wa rahmal malaikatul muqarrabin wa tahmid wa arifin wa ta'ala bi taslimin wa ma'ana bi'ilmi wa zaina bi'ilmi wa ta'ala min al-abi ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa silana bi rizqina wa barik lana bima razaqtana wa ja'alna mahbuban
kullu ibadik wa azza wa jalla wa ja'alna jannatan fi wal akhirah wa naqulu bi anna wa inna fi al-qawmi min al-zawal wa min al-masal wal hamdu wal shukru wa min al-tuwal wa syarfu ala kulli hal wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim sallallahu alaihi wasallam Muhammadan wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah rahmatan wasi'ah. Summa balagha, lalu kemudian sampailah baginda Nabi Muhammad ardon di sebuah tempat yang mana di tempat tersebut fabadat lahu qusur Syam, nampak jelas lahu di hadapan Nabi Muhammad qusur Syam, rumah panggung. Qusur ini bermakna rumah panggung, masih gedung-gedung, rumah yang bertingkat ya, rumah bertingkatnya di negeri Syam. Faqala lahu Jibril, maka berkatalah lahu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkata Jibril, malaikat Jibril. Inzil fasolli, silakan turun wahai baginda Nabi Muhammad, fasolli, dan solatlah ya, di tempat tersebut. Fa'ala, lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun melakukan solat. Jadi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini beliau ya, disempatkan untuk mampir di beberapa tempat, dan terakhir yaitu di negeri Syam. Jadi persinggahan beliau ini kalau diceritakan kemarin itu di berapa tempat? 5. Awalnya beliau mampir ke mana? Awalnya beliau mampir ke Madinah, terus sholat. Habis itu yang kedua mampir mana? Mampir ke mana? Habis dari Madinah mampir ke di Madian. Madian itu di mana? Ya, tempat di mana di pohon Nabi Musa. Ya, tempat di mana Nabi Musa berlindung dari kejaran Fir'aun. Habis itu mampir ke mana yang ketiga? Di Bukit Tursina. Lalu yang keempat mampir ke mana? Ini tadi mampir ke Syam ya, di rumah tingkat ya, rumah yang bertingkat di negeri Syam. Di situ lalu kemudian fasolli fa'ala, Nabi pun melakukan sholat. Summa raqiba, lalu kemudian Nabi pun berangkat kembali naik ke Buraq. Fantalaqu al-Buraq, dan berangkat al-Buraq yahwi ya, begitu cepatnya melesatnya Buraq ya, bihi, membawa baginda Nabi Muhammad. Faqala, maka malaikat Jibril pun bertanya, atadri aina sholaita, apakah engkau tahu wahai baginda Nabi Muhammad, engkau sholat tadi di mana? Ya. Apakah engkau tahu Muhammad, engkau tadi sholat di mana? Sholat di mana? Qala la, qala sholaita di Baitil Lahmi, engkau tadi sholat di Baitil Lahm. Ya, jadi yang kelima Nabi singgah di negeri Syam. Yang di mana negeri Syam itu ada gedung-gedung bertingkat, tepatnya di tempat di mana Nabi Isa lahir. Baitul Lahim haitsu wulida Isa ibnu Maryam, adalah tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Ngapa kok dinamakan Laham? Bait itu artinya rumah, Laham artinya apa? Daging. Ya. Ngapa disebut seperti itu? Sumya bizalika lisukut Isa, karena Nabi Isa di situ dilahirkan. Min batni ummihi, dari perut ibunya, bilahmihi, beserta dagingnya. Maksudnya lahamnya apa? Kalau bayi lahir ada daging yang keluar juga, ada apa namanya? Ari-ari, makanya disebut Baitul Laham.
Kenapa? Di saat beliau lahir di tempat itu li'adamil qabilah, tidak katik bidah. Ya, atas izin Allah beliau lahir dari perut Siti Maryam. Nabi Isa itu kan lahir tanpa perantara seorang ayah. Atas kekuasaan Allah. Akhirnya apa? Dituding oleh kaumnya. Berarti Siti Maryam ini telah melakukan dosa zina. Telah melakukan dosa zina. Siapa lakinya? Kok dia tiba-tiba punya anak. Tetapi atas kuasa Allah, Siti Maryam telah melahirkan Isa tanpa adanya perantara seorang suami. Jadi tanpa adanya seorang ayah, atas kuasa Allah lah lahir. Ayat yang menerangkan, menjelaskan bahwasanya Siti Maryam itu melahirkan Nabi Isa tanpa perantara seorang suami, perantara seorang ayah daripada Nabi Isa itu sendiri, itu di dalam surah Maryam ayat 26 sampai 28. Nanti diterangkan. Salah siko mukjizat daripada baginda Nabi Isa itu kan bisa bicara bisa dilahirkan ketika ditanya oleh kaum, mana ayah kau, kok tiba-tiba kau lahir. Nah, ngapa kok Nabi itu singgah di 5 tempat? Di sini diterangkan bahwasanya apa? Nazal lis salat, Nabi turun singgah untuk melaksanakan salat. Di tiap tempat yang Nabi singgahi itu beliau salat di tempat-tempat yang pernah ditempati oleh senior-seniornya, oleh orang-orang saleh terdahulu, oleh nabi-nabi terdahulu. Contohnya pecah di Syajaratul Musa tadi, tempat di mana Nabi Isa berlindung, Nabi Musa bernaung. Terus lagi di Gunung Tursina, di mana tempat munajatnya Nabi Musa ketika berkalam dengan Allah. Lalu yang terakhir di mana? Terakhir tadi di Baitullah Lahim. Di sini dijelaskan apa demikian, faya syiru fi ziyarihi ila rabbih annadinahu yubna ala khamsis shalawat. Jadi 5 tempat tersebut mengindikasikan perjalanan baginda Nabi Muhammad menuju Allah, annadinahu yubna ala khamsis shalawat. Bahwasanya agamanya baginda Nabi Muhammad itu dibangun atas dasar 5 salat 5 waktu. Jadi nak dapatkan perintah sholat 5 waktu ini Nabi nak tirakat dulu. Dikongkon tirakat dulu, dikongkon riyadho. Tidak langsung dapat perintah. Itu juga kalau kita nak sukses ya harus galak-galak riyadho, galak-galak mujahadah. Karena sudah contoh baginda Nabi Muhammad. Ngapa kok disuruh mampir di beberapa tempat, ini bentuk tabaruk, ngalam berkah, asarus solihin. Saking besarnya perintah sholat ini tadi ada riyadho dulu, ada tirakat dulu. Dan kata Allah Subhanahu wa taala kan di dalam surat Al-Isra ayat pertama, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanallazi maha suci jagat. Biasanya kalau Allah menggunakan kalimat subhana ini mengindikasikan bahwasanya ayat ini menunjukkan kebesaran Allah. Asra itu maknanya yang memperjalankan, bukan berjalan tapi memperjalankan. Asra bi 'abdihi, hambanya yang bernama Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isra Mi'raj itu bukan berangkat dewe tapi diperjalankan oleh Allah. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Linuriyahu min ayatina. Wa barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Jadi antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa di sekitarnya itu pernah ada sejarah yang
yang baik, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di Palestina tadi, di negeri Syam, ya. Di Palestina, ya, di Tursina, itu kan tempat-tempat yang pernah diberkahi, ya. Pernah disinggah atau ditempati oleh senior-senior bagi Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa, ya. Nah, untuk dapatkan kemuliaan itu berarti ada usaha, ada riyadhah. Linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepadanya ayatina, tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Nah, makanya peristiwa Isra wal Mi'raj ini tidak pacak dinalar dengan akal, tapi harus kita imani. Kalau dinalar akal kita tidak terjangkau, ya, saking cepatnya perjalanan itu. Sedangkan buruk itu baik, ya, sampai sikot tempat ke tempat yang lain itu hanya dalam waktu sekejap mata, ya, saking cepatnya. Selama di perjalanan bainahum wa baina ma huwa yasirun 'alal buraq, dan ketika Nabi Muhammad berjalan di atas buraq, ketika mengendari buraq selama perjalanan, idra'a, tiba-tiba Nabi melihat ipritan minal jin, ya, melihat sejenis jin yang bernama Ifrit. Ya telubuhu, yang mana jin Ifrit ini mengikuti baginda Nabi Muhammad selama perjalanan tadi. Bisyu'latin, dengan membawa obor, minarin, dari api. Kullama iltafat ro'ahu, setiap kali Nabi menoleh, ya, kullama iltafat, setiap kali Nabi menoleh, maka si jin Ifrit ini pun, ya, melihat baginda Nabi Muhammad, lihatnya baginda Nabi Muhammad. Ya, setiap kali noleh, Nabi terjengok jin Ifrit yang mengikutinya. Faqala, maka beliau berkata lalu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Jibril, malaikat Jibril. Ya, akhirnya apa? Malaikat Jibril ngomong sama baginda Nabi Muhammad, ala wa'allimuka kalimatin, galada engkau wahai Muhammad, ku ajarkan beberapa kalimat. Taquluhunna, yang jika engkau ucapkan kalimat tersebut, iza qultahunna tarfi'at syu'latuhu, maka niscaya obor yang dibawa oleh jin Ifrit ini akan padam. Wa kharra lafihi, dan niscaya dia akan tersungkur, dia akan jatuh tersungkur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menjawab, kalau itu, ya, saya mau diajarkan. Ayo allamani, ajarkanlah, ya, kalimat tersebut kepada aku. Nah, ini secara tak langsung termasuk doa ijazah bila mana kita, ya, berjalan di suatu tempat, mungkin ada tempat yang angker, ada rasa takut. Nah, ini bacanya, ya, yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad di saat Isra. Apa doanya? A'udzu, kul, katakan wahai Muhammad, qala Jibril, kul, katakan wahai Muhammad, a'udzu bi wajhillahi al-karimi, aku berlindung, bi wajhillahi, dengan zat Allah, al-karimi, yang maha mulia. Al-Karimi, yang maha mulia. Bisa juga dimaknai Al-Karimi, yang maha dermawan. Bi kalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah, at-tamati, yang sempurna. Allati yujawizuhunna, yang dengan kalimat tersebut tidaklah melampaui batas bagi yang mengucapkannya, sopo barun, orang yang berbuat baik, wala fajirun, dan tidak pula orang yang zalim. Min syarri ma, dari keburukan apa-apa saja, yang zilu, yang turun, minas samai, dari langit.
Wa min syarri ma, dari keburukan apa baik ya'udu yang naik fiha ke langit. Wa min syarri ma zara'a fil ardi, dan dari keburukan apa saja yang bertebaran fil ardi di muka bumi. Wa min syarri ma yakhruju minha, dan dari keburukan apa saja yang keluar dari bumi. Wa min fitnatil laili, wa min fitanil laili, dan dari fitnahnya malam. Wan nahari, dan siang. Wa min tawarikil laili, dan dari jalan-jalannya malam. Wan nahari, dan siang. Illa tariqan, melainkan jalan yang yatruku bi khairin, yang mana ditempuh bi khairi, dengan kebaikan. Ya Rahman, wahai Zat yang Maha Penyayang. Jadi itulah doanya. Kalau semisal kita diganggu oleh jin, misalnya ada rasa takut, tempat yang angkat, maka baca doa ini. Doa yang pernah diajarkan oleh Malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad. A'udzu biwajhillahil karim bi kalimatil tammati allati jawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju biha wa min syarri ma zara'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairi ya Rahman. Wa ma zara'a, maksudnya apa yang bertebaran di muka bumi ini, maksudnya keburukan yang Allah ciptakan di bumi, min kulli ma'zin, dari apa saja yang menyakiti, baik dari timbul dari makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal. Tapi kalau yang keluar dari bumi yang dimaksud itu apa? Hewan, macam apa? Binatang buas, ya, kalajengking, ular. Setelah Nabi membacakan doa tersebut, fankabala fihi, maka tersungkurlah jin ibrit tersebut. Wa tafi'at syu'latuhu, dan padamlah obor yang dibawanya. Setelah itu fasaru, Nabi pun melanjutkan perjalanannya hatta atau, hingga sampailah mereka di sini berarti baginda Nabi Muhammad. Siapa yang awalnya? Malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Sampailah ala qaumin, menjumpai suatu kaum yazra'una, yang mana kaum ini menanam fi yaumin, dalam satu hari, wa yahsuduna fi yaumin, dan pada hari itu juga panen. Dalam sekarang hari itu juga panen. Ini adalah bentuk tamsil atau perumpamaan. Biasanya kan kalau kita nanam, misalkan nanam biji kates, panennya 3-4 bulan. Nah ini hari itu nanam, hari itulah panen. Kullama hasadu ada kamakana, setiap kali memanen, wa ada kamakana, dan terulang kembali. Ma itu juga panen, ma itu juga nanam, ma itu juga nanam, ma itu juga panen. Faqala ya Jibril, maka Nabi pun bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, mahaza apa ini? Gambaran siapa? Faqala, maka Jibril pun menjawab, haula'i al-mujahiduna fi sabilillah. Ini adalah gambaran orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Para mujahid, ya, orang-orang yang berperang melawan orang-orang kafir, orang-orang yang berjihad dengan cara berdakwah. Lillahi ta'ala, berdakwah, mendakwahkan ajaran agama Islam dengan tulus, dengan ikhlas, maka pahalanya langsung dibalas oleh Allah. Tudha'afu lahum al-hasanah bi 700 dhafin. Allah melipat gandakan pahala mereka, satu kebaikan dibalas bi 700 dhafin. Berapa? Satu kebaikan dibalas 700 kali lipat. Wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yakhlifuhu, dan apa saja yang mereka infakkan di jalan Allah, baik berupa harta, tenaga, pikiran dan lain sebagainya, baik ilmu, fa huwa yakhlifullah, maka Allah akan menggantikannya dengan pahala. Allah gantikan dengan pahala bagi wong yang galak
bersedekah, bagi wong yang galak berzakat. Allah ganti seketika. Kadang-kadang Allah langsung gantikannya di dunia, kadang juga Allah gantikan di akhirat. Jadi jangan heran kalau misalnya kamu sedekah nih, dan setiap hari sedekah, misalnya setiap Jumat sedekah 100.000, tak kasih balasan misalnya. Ya berarti balasannya nanti di akhirat. Kadang-kadang wong yang rajin sedekah itu langsung dibalas oleh Allah di dunia juga, kadang macam itu. Kadang ada juga yang tidak langsung dibalas. Yang penting sedekah jangan hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan, berarti kalau misalkan aku sedekah 100 balik 700. Nah, itu namanya hitung-hitungan matematika akal gitu. Berbeda dengan perhitungan Allah. Ada yang langsung Allah jokes, ada yang langsung Allah simpan kaki di akhirat. Lalu selama perjalanannya, setelah itu wawajada, beliau pun mendapati roihan, aroma thayyibatan yang wangi. Setelah melewati suatu kaum yang menanam panen, terus berjalan lagi, beliau mendapati aroma yang sangat wangi. Faqala ya Jibril, maka Nabi pun bertanya kepada Jibril, ma hazihi raihah, dari mana sumber wangi ini? Qala, maka beliau pun menjawab, hazihi raihatu masyitah, ini adalah aroma wanginya siapa? Masyitah. Masyitah itu artinya wanita tukang sisir. Tukang sisirnya siapa? Binta Fir'aun. Tukang sisirnya anak betinonya Fir'aun. Wa auladiha, dan aroma wangi daripada anak-anaknya Masyitah. Diceritakan bahwasanya apa? Bainama hiya, pada suatu ketika Siti Masyitah ini tamsyutu binta Fir'aun. Suatu ketika Siti Masyitah ini nyisir rambutnya anak betinonya Fir'aun. Issaqata al masyatu, ketika sisir itu nyampa, pas lagi nyisir tuh nyampa, faqalat bismillah. Spontanitas Siti Masyitah ini tadi berucap bismillah. Ta'is Fir'aun, dengan menyebut nama Allah celakalah Fir'aun. Tiap kali nyampa, kapan sisir nyampa, dia berucap bismillah, ta'is Fir'aun. Faqalat, akhirnya apa? Faqalat ibnatu Fir'aun, anak Fir'aun yang disisir ini tadi ngomong, aulaki rabbun ghayra abi, apakah engkau mempunyai Tuhan selain daripada ayahku? Itu hebatnya Fir'aun. Saking hebatnya Fir'aun itu ngaku Tuhan. Laklehebatan. Saking hebatnya Fir'aun berarti ngaku Tuhan. Sampai anak perempuannya tanya sama yang tukang sisir tadi, apakah engkau mempunyai Tuhan selain ayahku? Faqalat na'am, maka Siti Masyitah pun berkata, iya. Qalat fa akhbirni bizalik, kalau cak itu fa akhbiru bizalik, akan aku laporkan hal tersebut. Bahwasanya tiap kali sisir nyampa engkau mengucapkan bismillah ta'ish Fir'aun. Lapor ke kau, kata anak tadi. Qalat na'am, maka Siti Masyitah berkata, ya lanjutlah gak apa-apa. Fa akhbarathu, akhirnya dilaporkanlah oleh putrinya fada'aha, lalu kemudian Siti Masyitah pun dipanggil oleh Fir'aun. Faqala aulaki rabbul ghairi, kata Fir'aun, apakah benar kau mempunyai Tuhan selain aku? Qalat na'am, maka Siti Masyitah pun mengatakan, iya. Rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Tuhanku dan Tuhanmu
bukan engkau Fir'aun, ya. Tuhan kita ini siapa? Allah. Wa kana lil mar'ati ibnani abnani. Siti Masito ini memiliki 2 anak. Wa zaujin, dan juga mempunyai sikap suami. Punya sikap suami, punya 2 anak. Fa arsala ilaihim. Lewatan ya, benar. Ibrani wa zaujin fa arsala ilaihim. Nah, fa arsala ilaihi. Setelah ditanya macam itu, akhirnya fa arsala ilaihim furon. Fa arsala ilaihim. Fa arsala ilaihim. Fa'arsala ilaihi, maka si Raja Firaun ini tadi mengutus anak buahnya kepada Siti Masito, kedua anaknya dan kepada suaminya. Mengutus untuk apa? Farawada al-mar'atu, agar supaya si Firaun ngerayu, mengajak Siti Masito wa zaujiha dan juga anaknya ayarji'a, untuk kembali andinihima, ke agama mereka, dalam arti agar supaya Siti Masito dan suaminya ini nyembah Firaun. Nah, suaminya Siti Masito ini, kalau Siti Masito ini tugasnya tukang sisir anaknya. Tapi kalau suaminya ini jadi apa? Kalau kita ini security-nya, keamanannya, keamanan Firaun. Fa'abaya, setelah diajak, dia rayu supaya galak nyembah Firaun, fa'abaya, mereka berdua menolak. Siti Masito maupun suaminya menolak, tak galak. Faqala, kalau cak itu, ini qatilukuma, kalau kamu nandak lagi nyembah aku, maka aku akan membunuh kalian berdua. Qalat ihsanan minka ilaina. Ya kalau cak itu bagus, kata Siti Masito. Apa yang kau buat darimu kepada kami untuk membunuh kami itu adalah kebaikan. Memang ditunggunya. Itu imannya orang terdahulu. Ketika diancam akan dibunuh, mereka tetap iman kepada Allah, tidak takut kalau dengan ancaman. Qalat ihsanan minka, itu bahkan katanya, kata Siti Masito, adalah kebaikan darimu. Kalau bunuh kami itu malah kebaikan bagi kami. In qatal tanah, jikalau engkau membunuh kami, anta ja'alna fi baitin wahidin. Cuma syaratnya siko, aku minta ketika engkau membunuh kami, hendaknya engkau menempatkan kami dalam satu tempat. Maksudnya dikubur masal, jadi siko. Fatudfinuna fihi, agar engkau menguburkan kami dalam satu tempat. Jami'an, secara keseluruhan. Qala zaka laki, kalau memang cak itu permintaanmu, ya bakal kuturuti. Bima laki alaina, dengan sebab memang permintaanku seperti itu, ya bakal. Kalian akan aku bunuh dan akan aku jadikan di satu tempat siko. Zaki laki bima laki alaina minal haq atau Fir'aun. Kalau memang cak itu, ya hak kau, hak kamu, untuk ditempatkan di satu tempat. Fa'amara bi makroh, lalu kemudian
Raja Fir'aun pun memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan dandang yang besar min nuhasin yang terbuat dari tembakau. Fa'uhmiya, lalu setelah itu dandang besar tadi diisi banyu, ada yang dalam riwayat mengatakan diisi minyak zaitun terus dipanaskan. Nah, maksud di zaman sekarang kalau diancam macam itu cak malu biar tetap mempertahankan iman atau malah kufur. Ini gambaran, maksudnya contoh orang-orang soleh terdahulu itu imannya sangat luar biasa. Ada dandang besar disiap ke Fir'aun, terus diisi banyu, dalam surat riwayat diisi minyak, terus dipanaskan. Habis itu apa? Setelah dipanaskan, summa amara biha litulqa fiha. Lalu Fir'aun memerintahkan dengan dandang tadi agar supaya mereka itu dimasukkan ke dalam dandang tersebut. Ia wa auladuha, Siti Masito dan suaminya beserta anak-anaknya. Fa'al wahidan dan fa'al kau wahidan dan mereka itu dicemplungkan satu demi satu, bukan sekaligus. Dicemplung ke siko-siko, nyemplung siko. Kalau yang siko yang belum nyemplung tadi berubah pikiran. Bapaknya dicemplungi siko, tidak sekaligus. Ya sebagai seorang ibu pastikan ketika melihat anaknya dicemplungkan ke dalam tempat yang mengerikan, dandang yang besar yang dipanaskan, ya pastilah sedih. Hatta balagu soli asgharu radiin, hingga sampailah pada anaknya yang masih balita. Kan anaknya Siti Masito ini dua, yang sikonya yang paling kecil, sampailah nak dicemplungkan juga atas kuasa Allah. Faqala ya ummah, atas kuasa Allah anaknya Siti Masito ini baca ngomong meskipun dalam keadaan masih balita, dalam keadaan masih menyusu. Qai wala tataqasi, wahai ibuku qai, nyemplunglah, jangan takut. Wala tataqasi, dan jangan mundur lagi, jangan ragu-ragu. Fa innaki alal haq, karena sesungguhnya engkau berada di jalan yang benar. Fa'uliyat hiya wa auladuha, akhirnya apa? Dicemplung kelas Siti Masito, lalu kemudian anak-anaknya. Pas tak nyemplung ibunya ini tak khawatir, takut kalau pernah nyemplung lagi anakku cak mano. Tapi akhirnya atas kuasa Allah balitanya Siti Masito ini baca ngomong, cemplunglah bu, jangan takut, kita sudah berada di jalan yang benar. Akhirnya apa? Allah unjuk kemuliaan, aroma kuburannya bertebaran aroma wangi, sampai dicium oleh baginda Nabi Muhammad ketika Isra. Qala rawi wa takallama fil mahdi arba'ah. Rawi yang meriwayatkan hadis mengatakan bahwasanya ada 4 tikok balita yang sudah baca ngomong. Wahum sigorun, yang mana mereka itu masih usia balita, masih kecil-kecil. Haza yang pertama bayinya Siti Masito. Lalu yang kedua apa? Wasyahidu Yusufa, bayi yang menjadi saksinya Nabi Yusuf. Ketika apa itu? Ketika dituding bermain serong atau selingkuh dengan Siti Zulaikha. Allah jelaskan di surat Yusuf ayat berapa? Ayat 26. Qala hiya wadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliya in kana qamisuhu qudda min qubulin fasaddaqat wa huwa minal kadhibin. Qala berkata Nabi Yusuf, dia perempuan, maksudnya saya si Zulaikha, rawadatni an nafsi, dialah yang merayu diriku. Wa syahida syahidun min ahliha, maka bersaksilah seorang saksi yang termasuk bagian daripada keluarganya
Siti Zulaikha yang pada waktu itu saksi itu masih bayi. Atas kuasa Allah baca ngomong menjadi saksi bahwasanya apa yang dikatakan oleh Siti Zulaikha yang mana dia minta pembelaan bahwasanya bukan aku yang salah tapi si Yusuf. Apa kata si balita yang menjadi saksi ini tadi apa? In kana qamisuhu qudda min qubulin, jikalau benar games yang dipakai oleh siapa? Yusuf itu qudda min qubulin, bila mana sobek dari bagian depannya, fasodakot, maka apa yang dikatakan oleh Siti Zulaikha itu benar. Wa huwa minal kadzibin. Sementara Nabi Yusuf termasuk di antara orang-orang yang berdusta. Lalu ayat selanjutnya, ayat ke-27, wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakazzabat wa huwa minas shadiqin. Namun bila mana baju gamis yang dipakai oleh Nabi Yusuf ini sobek min duburin dari arah belakangnya, fakazzabat, maka yang berdusta siapa? Siti Zulaikha. Wa huwa minas shadiqin, dan dia Nabi Yusuf termasuk di antara orang-orang yang jujur. Falamma ra'a qamisuhu, dan ketika suami Siti Zulaikha melihat baju gamis qudda min duburin yang sobek itu daripada bagian belakang, qala, maka suaminya pun berkata, innahu min kaidikun, sesungguhnya ini adalah tipuan kamu, inna kaidakunna azim, sungguh tipuanmu itu sangatlah besar. Jadi Allah tunjukkan kekuasaannya, si bayi daripada saksi yang menjadi saksi daripada keluarganya Siti Zulaikha membenarkan bahwasanya yang benar itu Nabi Yusuf, bukan Siti Zulaikha. Akhirnya suaminya apa? Oh, berarti istri aku yang salah, bukan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini meskipun dia seorang budak, akan tetapi dia menjaga keimanannya kepada Allah. Itu yang kedua. Bayi yang ketiga siapa? Wa sahibu Juraiji, bayi yang menjadi saksi daripada Juraij. Juraij ini seorang ahli ibadah yang hidup di zaman Bani Israel. Diceritakan di sini bahwasanya siapa? Bahwasanya Juraij diceritakan dalam hadis anahu kana ya'budu ta'ala bi sawma'ati. Juraij ini adalah seorang yang ahli ibadah yang selalu senantiasa bermunajat kepada Allah di Saumah. Dia mempunyai langgar sendiri, punya surau sendiri, tempat untuk dia beribadah kepada Allah. Faja'athu ummuhu wa nadathu min kharijis Saumah. Suatu ketika Juraij sedang asik ibadah, datanglah emaknya, manggil min kharijis Saumah, dari luar surau. Ya Juraij, wa huwa yusalli faqala ya rabbi ummi wa sholati. Ketika dia sholat, Juraij ini tadi sholat, dipanggil oleh emaknya. Dalam hatinya bertanya, ya Rabb, ummi wa sholati, mana yang aku pilih nih? Ibuku apa sholat aku? Falam yujibaha, yang dipilihnya dia meneruskan sholat dan tidak menjawab panggilan ibunya. Wada ma'ala sholatihi fansorofa, akhirnya apa? Ya sudahlah, berarti Juraij ibadah sudah akhirnya ditinggalkan. Summa ja'alahu minal ghadi, akhirnya besok pun berulang lagi, ibunya datang lagi. Wa huwa yusalli, sementara Juraij masih dalam keadaan sholat. Faladathu ya Juraij, dipanggil lagi besoknya oleh maknya, ya Juraij. Faqala ya Rabb ummi wa sholati, wahai Tuhanku, mana yang aku pilih nih? Emak aku apa aku terus ke sholat. Pada ma'ala sholatihi, Juraij malah memilih untuk tetap meneruskan sholat. Walam yujibha, dan tidak mengindahkan panggilan ibunya. Fansorofat, akhirnya kok ibunya ya sudahlah, balik. Yang ketiganya datang lagi, ma'i itulah juga. Akhirnya ibunya kesel, sebagai orang tua tadi kesel, dipanggil-panggil nandaknya.
Akhirnya saking keselnya, nah ini bahaya kalau kita menyakiti orang tua. Ibunya ini tadi berdoa, Allahumma la tamuthu hatta yanzura fi wujuhil mumasat. Ya Allah, jangan engkau mati kejuret sebelum dia melihat wanita berzina. Dikabulkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yo emaknya ini tadi. Maka hati-hati. Ya, kalau jadi seorang ibu itu kadang walaupun doa itu jelek kadang dikabulkan, nah bahaya. Ya, ini termasuk ya. Doanya ibunya ini dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, jangan engkau matikan ia sebelum dia melihat wanita berzina. Kalaulah seandainya juret ini termasuk ahli fikih, sudah otomatis dia pasti meninggal ke sholatnya dan memenuhi panggilan ibunya. Makanya kalau kita sedang melakukan ibadah sunnah nih, ibadah sunnah ya, misalkan sholat sunat duha atau misalkan lagi, ya pokoknya ibadah-ibadah sunnah macam Quran. Kok emak manggil, maka yang kita dahulukan siapa? Emak. Bukan ibadah sunnah. Tapi kalau ibadah wajib, ya kita teruskan. Akan tetapi kita juga kode. Misalkan lagi sholat nih, emak manggil, besar sedikit suara Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi kalau ibadah sunnah lebih baik langsung kita tinggalkan, langsung penuhi panggilan Allah. Akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi datanglah seorang wanita pezina datang ke langgarnya si juret ini tadi. Nak dirayunya lah si juret payung. Kita melakukan hubungan gelap. Akan tetapi karena saking saking istiqomahnya dia ibadah, Allah masih ngejok dia pertolongan. Dia tidak tergoda oleh wanita pezina tersebut. Akan tetapi si wanita pezina ini pun licik. Dilihatnya ada pengembala kambing. Melakukanlah kesepakatan bahasanya kau kalah dan zina ya, kau kalah dan selingkuh dengan aku. Kenapa? Aku gerem dengan juret. Juret ini diajak aku goda tapi dia nanda, jual mahal. Akhirnya terjadilah hubungan seksual antara si wanita pezina tadi dengan si pengembala. Setelah melahirkan anak, si wanita tadi mulai memfitnah juret bahwasanya anak yang dilahirkannya ini, anak yang digendongnya ini adalah hasil dari perzinaan dia dengan si juret. Datanglah wong sekampung ke langgarnya juret. Kata wong kampung, faqalu lahu qad zanaita bihadzal mar'ah, apa benar engkau telah berzina dengan wanita pezina ini, wa hadzal walada minka, dan apakah benar anak yang digendongnya ini adalah anak hasil dari perbuatan zina antara engkau dengan si perempuan pezina ini. Faqala lahu qarribuhu minni wa da'uni usalli rak'atain. Oh, berarti kamu menuduh aku, kata si juret. Nah dihancurkanlah langgar dia kan tadi kan, dihancurkan oleh kaumnya. Terus si juret dituding bahwasanya dia telah melakukan perzinahan. Kalau saya itu dekatkan anak itu kepada aku, kata si juret, dekatkan dia dengan aku, wada'uni usalli, tunggu sebentar aku nak sholat dulu 2 rakaat. Fa'alu falamman sarafa min sholatihi, setelah didekatkan bayi tadi dan si juret telah selesai dari sholatnya, ata al-waladu wa ta'ala biyadihi fi batnihi wa qala lahu man abuka. Lalu si juret mendatangi anak tersebut, wa ta'anhu fi yadihi, dan menyentuh dengan tangannya di dalam pada perut si balita tadi yang di bahwasanya diklaim sebagai anaknya. Ngomonglah si juret kepada si bayi tersebut, man abuka ya gulam, siapa ayahmu wahai anak kecil.
Faqala abi fulan ra'i, ayahku adalah dia seorang pengembala. Fa'alimu artinya apa? Masyarakat yang terpengaruh oleh omongan si perempuan zina tadi, mengetahui bahwasanya annal mar'ata maka qad kadzdzaba, bahwa si perempuan itu telah berdusta. Di satu sisi Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan doa ibunya si Jurek, yang sakit keselnya berdoa yang jelek untuk si Jurek. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan si Jurek. Kenapa? Berkat keistimewaan ibadah dia kepada Allah. Jadi penting kita taat kepada Allah dan juga penting kita berbakti kepada wong tua. Jadi satu sama lain itu saling mengisi dan melengkapi. Tidak macam kita cuma taat kepada Allah baik, tapi kita tidak peduli dengan orang tua. Nah, lalu siapa lagi sikapnya? Wa Isa ibnu Maryam. Yang sikapnya lagi adalah Nabi Isa, putra dari Siti Maryam. Nabi Isa itu baca ngomong, di waktu dia masih bayi. Kan di situ dijelaskan di dalam surat Maryam ayat 28 sampai 31, ya ukhta Harun, makana abuki imra'an sau'in wa makanat ummuki bagiyah. Wahai saudaranya Harun, ayahmu itu bukanlah orang yang suka berbuat maksiat, dan ibumu juga bukanlah seorang wanita yang buruk, bukan seorang wanita pezina. Ayah ibumu itu orang baik-baik, orang yang bermartabat. Kaumnya Siti Maryam ini menuduh Siti Maryam telah melakukan perbuatan zina. Kok tiba-tiba punya anak? Ayahmu adalah orang-orang baik, ibumu juga termasuk orang-orang baik, tapi ngapa kok tiba-tiba kau punya anak? Fa'asyarat ilaihi, Siti Maryam pun pada saat itu berisyarah menunjuk kepada Nabi Isa, ditunjuknya Nabi Isa. Kenapa? Siti Maryam itu kan di saat mengandung dan melahirkan Nabi Isa itu kan posisi dia lagi sedang berpuasa. Mana puasa di situ berarti apa? Tidak galak ngomong. Cukup yang jawab nih siapa? Yang jawab Nabi Isa, meskipun Nabi Isa dalam pangkuannya. Ditunjuknya lah oleh Siti Maryam, Nabi Isa ditunjuknya. Jadi Nabi Isa yang pada waktu itu masih balita disuruh jawab pertanyaan kaumnya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya. Maka si kaum tadi berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya. Cak mano kami nak ngomong dengan budak kecil ini? Mana mungkin budak kecil ini, budak balita ini masih pacak ngomong. Sementara dia masih dalam buaya. Qala, maka Nabi Isa pun menjawab, dikala dituding, ibunya dituding sebagai wanita berzina, Nabi Isa pun menjawab, qala ini Abdullah, aku adalah Abdullah, aku adalah hamba Allah, atanil kitab, Allah telah memberikan aku kitab Injil, wa ja'alani nabiyya, dan Allah telah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan, dan Allah telah menjadikan aku diberkahi, hidupku diberkahi. Aina makur kuntu, dimanapun aku berada. Wa usholli bis shalah, dan Allah telah memerintahkan aku untuk melaksanakan salat, wa zakat, dan menunaikan zakat madum tuhayya, sepanjang hidupku. Di saat balita, karena ibunya diklaim telah melakukan perbuatan zina atas kuasa Allah, Nabi Isa yang pada waktu masih balita tersebut becak ngomong. Jadi yang pertama tadi siapa? Bayi yang sudah bisa ngomong sejak kecil. Bayinya Siti Masito. Yang kedua, bayi yang menjadi saksinya Nabi Yusuf. Yang ketiga, bayi yang dituduh sebagai bayinya Jurek kaum Bani Israel. Yang keempat adalah Nabi Isa. Wallahu a'lam bishawab.